Let's get more now with Gene Munster, managing partner at Deepwater Asset Management. Gene, thanks for joining us. And Elon made a big bet around Trump. His next big bet's autonomy, and the probability that that's successful goes up a little bit. As far as how much of that's sustainable, I mean, the shrewd investor would say, well, what is the real play? What's the opportunity? And we've kind of outlined these numbers, but just to recap, is that if Tesla gains 50% share of the U.S. ride-sharing market by 2030, which actually I think is a reasonable target. We'll save that discussion for another day, but that would add about 20% to operating income. And so the one piece that maybe wasn't priced in today is that if they sell more robo-taxis, Elon's talking about 2 to 4 million a year ultimately. That'd be about a third of total Tesla deliveries. Well, he's got the golden touch right now and has the year. And so I think that, yes, there are going to be, SpaceX is a clear beneficiary here. Phil talked about potential that the tax credits are going to go way around EVs. Maybe they actually stick around for longer than expected. And so there might be another angle around Tesla. As far as what's going on with X and Twitter, that piece is that there's probably a benefit just around his ability to continue to grow that platform, just kind of in a more free speech type of world. And lastly, don't forget about X.AI. I mean, the whole AI piece, this potential around some regulation around AI that diminished today. And so I think that this is still going to be pedal to the metal in terms of what it's the infrastructure that's going to be built. And they just raised a bunch of money, obviously XAI, and I think that should bode well. So the big thing, the reason that this stock, I believe it's $1 trillion of value unlocked when it comes to the AI piece, because when you look at Trump now, this is going to give the highway, the Autobahn, for autonomous. I think he is going to fast track autonomous, FSD. That is very bullish for Tesla. I think we'll have a significant influence within the White House. And that's why this is going to be known as probably the best strategic bet that Musk ever made in terms of betting on Trump. And I think, this is something that is just starting to play out in terms of this Trump-Musk sort of alliance. Yes, Tesla has, in our research product, had been appearing since inception, since 2019, because that company has a hidden asset, which is its AI and intellectual property. And now, of course, the intellectual property built around all this infrastructure they own. So it's a company that, to us, looks undervalued because people look at it as a car maker and look at current margins and earnings. But as we know, there's a lot of new initiatives, whether it's robotaxi and robots, and now, of course, there is a political angle that you guys well discussed, and I think it can only help Tesla. 안녕하세요. 머스크는 분명히 지쳐있는 테슬라 주주분들에게 7월달입니다. 7월달에 분명히 말했습니다. 지금 테슬라 주식 같은 경우에는 엔비디아 폭발 정리랑 굉장히 흡사하다. 엄청난 상승이 나올 것이라고 했습니다. 엔비디아 역시나 주가 폭발이 나오기 전에, 그러니까 데이터 센터 매출이 터지기 전까지 게임 그래픽 회사가 무엇을 하겠느냐라고 엄청난 비판을 받았습니다. 하지만 결국 엔비디아는 데이터 센터 매출이 크게 올라가면서 주가는 폭발하기 시작했죠. 그리고 여전히 아직도 많은 분들은 테슬라 전기 창업하는데 어떻게 밸류에이션이 이렇게 높을 수가 있느냐. 머스크는 마치 엔비디아와 같이 전기차가 아닌 소프트웨어 매출 자율주행을 통해서 매출 대폭발을 만들어낸다라고 했습니다. 그러니까 7월 달에 분명히 사야 된다라고 이미 머스크는 알려주었고요. 이러한 이유로 우리는 머스크가 하는 말을 반드시 신뢰하여야 하고 주의 깊게 들어야 되는 것입니다. 그래서 그동안 머스크 같은 경우에는 엔비디아 GPU 칩을 구매하면서 데이터 센터를 준비해 왔습니다. 이 모든 것들이 마진 상승을 위한 소프트웨어 매출을 위한 작업이었습니다. 이미 엔비디아 같은 경우는 AI 관련해서 머스크가 최고라고 말하고 있고요. 젠슨 황 같은 경우에는 일론 머스크를 초월자라고 표현했습니다. 그리고 일론 머스크가 가장 집중하는 것은 자율주행과 휴머노이드 로봇, 여기 두 개의 모든 것을 걸었습니다. 그리고 드디어 꿈이 이루어지기 직전이라고 볼 수가 있겠죠. 댄 아이브스 같은 경우에는 머스크가 큰 승리를 하였다. 트럼프 정권 아래에서 테슬라의 FSD 성공 가능성이 너무나도 높아지고 있다라고 합니다. 결국 속도감이라고 볼 수가 있죠.
미국의 정권이 굉장히 중요한 역할을 할 것입니다. 왜냐하면 중국을 보시더라도 비아디가 이렇게 성장할 수 있었던 것은 중국 정부가 밀어줬기 때문이겠죠. 하지만 앞으로 테슬라는 미국 정부가 밀어주게 될 것입니다. 그래서 앞으로 백악관, 트럼프와 일론 머스크의 동맹이 시작될 것이고요. 그렇다면 개인 투자자분들이 어떤 기업을 투자해야 될지, 앞으로 머스크가 가지고 있는 기업들의 성장률이 얼마나 가파르게 올라갈지는 이제는 누구나 알 수가 있게 되었습니다. 머스크의 시대가 열렸다라고 볼 수가 있고요. 그리고 최근에 월가에서 가장 잘 맞추시는 분입니다. 바로 톰 리가 테슬라의 비중을 엄청나게도 높이고 있습니다. 이제부터 많은 ETF, 월가 기관들의 포트폴리오에서 테슬라의 비중은 굉장히 높아질 차례가 왔다라는 것이겠죠. 그리고 테슬라의 ETF 비중에서 늘리는 기관들이 공통적으로 하는 말이 있습니다. 테슬라의 주식 굉장히 저평가가 되어 있다라고 합니다. 많은 분들은 엔비디아의 데이터 센터를 눈치채지 못했습니다. 그리고 지금도 여전히 많은 분들은 테슬라 AI 가치를 잘 모르고 있습니다. 이것을 빠르게 눈치채시는 분들은 큰 돈을 벌 수가 있게 되는 것이고요. 왜 이렇게 많은 전문가들이 테슬라를 좋게 보는 것이냐면 정치적인 측면에서 많은 부분들이 테슬라에게 도움이 될 예정입니다. 앞으로 트럼프가 정식으로 대통령으로 취임이 될 것이고 트럼프와 머스크의 강력한 동맹이 테슬라 AI 사업의 발전을 만들어낼 거라는 점입니다. 소프트웨어 매출이 크게 올라간다라면 미국 주식은 굉장히 정직하죠. 실적을 그대로 따라가게 되어 있습니다. 그리고 자율주행 매출 상승은 마진 상승으로 가는 것이고요. 제조업의 마진이랑은 마진율 자체가 완전히 다른 숫자가 나오고요. 그래서 사실상 지금 머스크는 황금의 손을 가졌다라고 볼 수가 있습니다. 테슬라뿐만 아니라 AI, 스페이스X 여러 가지 사업들이 엄청나게 성장할 수 있는 최고의 기회를 만들어낸 것이 일론 머스크의 승리라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 머스크는 하고 싶은 것들을 마음대로 할 수가 있게 되었고 테슬라는 미국 정부가 공식적으로 밀어주는 미국의 대통령이 채로 밀어주는 기업이 된 것입니다. 그리고 개인 투자자분들은 이 흐름만 쫓아가면 되는 것이고요. 돈이 몰리는 곳에 미리 선점하는 것이 현명한 개인 투자자의 투자 방법이겠죠. 그래서 분명한 점은 앞으로 테슬라의 전성시대가 열린다라는 것입니다. 머스크는 엔비디아와 같은 주가 상승이 나올 수가 있다라고 이미 말했습니다. 그리고 앞으로 백악관이 테슬라의 로보택시 사업을 도와주게 될 것입니다. 비아디의 중국에서의 성장률을 우리는 다들 봤습니다. 그것이 그대로 테슬라에 적용이 된다라는 것입니다. 그래서 앞으로 4년 동안에 최대 수혜를 받을 기업은 다른 기업이 아닙니다. 바로 테슬라입니다. 그렇기 때문에 테슬라에 주목을 해야 되는 것이고요. 확실하게 미국 정부의 백이라는 것이 무섭습니다. 왜냐하면 빌 게이츠가 계속해서 미국에서 살 예정인 것 같네요. X에 글을 남기고 있습니다. 프레지던트 대통령 트럼프님 축하드립니다. 희망컨대 우리가 함께 일할 수가 있다라면 조금 더 미국의 밝은 미래에서 함께 일할 수가 있다라면 정말로 좋지 않을까요? 라는 메시지를 남기고 있습니다. 이만큼 미국 대통령의 파워가 엄청나다라는 것이고요. 이 파워가 테슬라를 밀어주기 시작했습니다. 그래서 멕시코 정부 쪽에서도 빠르게 움직이고 있죠. 지금 머스크는 기가 팩토리 부분에서 멕시코가 되었던 인도가 되었던 중단 상태입니다. 멕시코는 급할 수밖에 없겠죠. 그래서 멕시코의 경제부 장관이 머스크를 만나기 위한 노력을 할 것이라고 합니다. 한번 시도를 할 거라고 보는 것인데 제발 기가 팩토리를 원하는 것이겠죠. 하지만 현재 많은 분들께서는 머스크가 이제 전기차 생산 공장을 늘리는 것보다는 우선 로보택시 쪽에 집중을 하지 않을까라고 보고 있습니다. 현재 옵티머스 같은 경우는 이미 공장에 투입이 되어서 여러 가지 일들을 처리하고 있습니다. 하지만 머스크는 전문가죠. 가장 중요한 것은 대량 생산입니다. 옵티머스를 대량 생산으로 만들 수 있는 체제를 만들어야 되겠죠. 현재 테슬라뿐만 아니라 많은 기업들이 휴머노이드 로봇을 개발하고 있습니다. 피규어 같은 경우에는 오픈 AI, 샤오펑 같은 경우에는 중국 자본이 들어갔죠. 보스턴 다이나믹스는 현대차가 인수를 했고요. 하지만 그냥 로봇을 만드는 것은 누구나 할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 자율성 기술이라고 보고요. 그래서 테슬라의 FSD가 완성이 된다라면 옵티머스 같은 경우에는 스스로 움직이고 판단을 내리면서 사람들에게 서빙을 하기 시작할 것입니다. 이것이 휴머노이드 로봇에 대한 가치, 그 밸류에이션이 높은 이유가 될 것입니다. 단순히 옆구르기, 뒷구르기 잘하는 것은 생산성 증대를 만들어내지 못하고요.
결국 현재 테슬라의 미래는 자율주행이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 자율주행을 만들어낼 수가 있는 마지막 퍼즐 조각을 머스크는 완성시켰습니다. 그리고 현재 사이버 트럭 같은 경우에는 AWT 36개월로 끊어도 월 $999, 100만 원이 넘게 나갑니다. 2025년 같은 경우에는 사이버 트럭의 대량 생산 숫자를 완성시키면서 가격을 다운시키는 것이 최우선 과제라고 볼 수가 있습니다. 이미 사이버 트럭의 상품성은 인정이 됐습니다. 헐리우드스타를 비롯해서 한국에서는 G-드래곤, 많은 유명 스타들이 사이버 트럭을 선택하고 있죠. 그렇기 때문에 가격만 조금만 떨어진다라면 사이버 트럭에 대한 수요는 넘쳐난다라고 보여집니다. 그리고 내년 2025년의 사이버 트럭뿐만 아니라 세미 트럭 역시나 우리가 까먹어서는 안 될 것입니다. 이만큼 테슬라 주가를 올릴 수가 있는 다양한 계획들이 테슬라는 마련되어 있다라고 볼 수가 있습니다. 그리고 연준은 계속되는 금리 추가 인하를 진행하고 있습니다. 돈은 시장에 풀리게 될 것이고요. 투자하기 가장 좋은 시기가 오고 있다라고 볼 수가 있네요. 에버코어에서는 이제 트럼프가 더 많은 자금을 뿌리면서 S&P 500 2025년 중반쯤에는 6,600에 도달할 거라고 말합니다. 현재 S&P 500 나스닥 같은 경우에는 상방으로 바라보는 예측들이 정말로 많다라고 볼 수가 있습니다. 그렇다 보니까 뱅크 오브 아메리카는 테슬라의 목표 주가를 올릴 수밖에 없죠. $265에서 $350까지 올리고 있습니다. 그리고 최근에 테슬라 목표 주가를 올리시는 분들은 전기차 이야기를 더 이상 꺼내지 않고 있죠. 자율주행 규제 부분, 여기를 최대의 호재로 보고 있습니다. 그동안 테슬라의 FSD가 로보택시를 출시 못한 것은 모든 것은 다 규제 때문에 이것 때문에 더디어졌다라고 보는 것입니다. 그리고 그 규제가 풀리게 되는 것이고요. 앞으로 트럼프 정권 아래서 머스크가 정부 효율성 부처를 어떻게 활용하게 될까요? 누구보다도 영리하고 잘 활용을 해낼 것입니다. 결국 진실은 승리하고 만다라는 것을 보여주는 일론 머스크라고 볼 수가 있습니다. 그리고 한 가지 확실하게 말씀을 드릴 수가 있는 것은 머스크의 반대편에 선다라면 반드시 망할 수밖에 없고요. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.